स्पीकर साहब, मैं धन्नवादी हाँ कि सारिਆਂ ने मता सर्वसम्मति नाल पास किया है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ਗੱਲਾਂ मैं करनिया चाहता है। क्यों अज ਇੱਥੇ तक नौबत आई है केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर तक लिया। ये मेरा मत्था उदों ही टण गया सी जदों जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 तोड़ी गई सी। इस तो पहला स्पीकर साहब अकाली दल हमेशा चंदूमाजरा साहब ने कहा फैडरल सिस्टम का राज्यां नूं वध अधिकार देण दा समर्थक रहा। इन्होंने आनंदपुर साहब का मता भी लेके आंदा सी, लेकिन हर गल दे विच इन्हां दी राजनीतिक सोच रही है। ये लोग हर गल नूं राजनीतिक शीशे दे विच देखदे हैं। जद सरकार तो बाहर हुंदे है तां इन्हां नूं बड़े राज्यां दे वध अधिकार याद आउंदे, फिर इन्हां नूं चंडीगढ़ भी याद आउंदा है, फिर इन्हां नूं पंजाब दे जिहड़े पंजाबी बोलदे एरिए बाहर चले गए, फिर इन्हां नूं ओह भी बहुत याद आउंदे, फिर ये लोकां दे भावनावां नूं भड़काउंदे है। मता लिया आनंदपुर साहब दा, पंजाब दे लोकां दीयां भावनावां नूं भड़काया। रिजल्ट क्या होया कि पंजाब दे विच अतवाद आया, हज़ारां नहीं लखां लोग प्रभावित होए और देश दे विच अतवाद लिया के इन्हां ने पंजाब दे नौजवानी दा घाण कीता। पंजाब दी अर्थ व्यवस्था इन्हां ने बिगाड़ी। पंजाब दा जो हालात इन्हां ने कीता वो तुसी ते सारे आपां जाणदे। वध अधिकारां दी गल करी, एक मिनट हुण ऐदां ना करो जी, ऐदां ना करो, मैं बैठा रहा तो तुसी भी सुन लो। हुण थोड़ा जिहा मादा रखो। जो तुसी पंजाब नूं लुट्टिया कुट्टिया उहदी गल तां कर लेण दो। मानयोग स्पीकर साहब, इन्हां ने 73 दे विच मता लिआंदा। उदों ये कहंदे सी जी सूबे दे जिहड़ा सूबा है उहदे विच आनंदपुर साहब दा जिहड़ा मता आया खुद मुख्तियारी की गल कीती, लेकिन 77 विच इन्हां दा राज आ गया, जनता पार्टी सरकार बन गई, उत्थे पलट गए। उत्थे 78 दे विच इन्हां ने क्या कहा कि जी खुद मुख्तियारी नहीं, सानू वध अधिकार दे दो, पलट गए उत्थे क्योंकि राज आ गया। स्पीकर साहब ऐसा ना करो जी, ऐसा ना करो, बोल लें दो। स्पीकर साहब एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं कोई गल नहीं, तुसीं हुण बाद विच जिन्ना मर्जी बोलियो, मैं थोड़ी बारी दी गल करया, कोई गल नहीं सर, बोलो बोल लेण दो। हुण फिर बाद विच जो मर्जी बोलियो। तुसीं बोले कोई नहीं बोलिया, तुसीं बोले कोई नहीं बोलिया। नहीं 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 नहीं, क्लैरिफिकेशन फिर शुरू हो गई, मुश्किल हो जाना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सीएम साहब नूं बोल लेण दो। उस तो बाद सर, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल ने बीएसपी दे नाल समझौता किया, लेकिन जद भी ये बीएसपी दे नाल समझौता करते हैं उन्हां लोकां नूं एक यार एक मिनट ऐदा ना करो, मैनूं भूमिका बन्नण दो। हुण तड़फो ना, जद मैं बोलदा सी, जद तुसीं बोलदे सी, मैं नहीं बोलिया। सुनो, मैं थोड़ा किरदार दसना चाहता अज तक दा। तुसीं करिया क्या पंजाब दे नाल, किस तरह पंजाब दा तुसीं नुकसान करिया। बीएसपी दे नाल इन्हां ने समझौता किया, वोटां जित गए। उस तो बाद जद अडवाणी दी सरकार आई तां इन्हां ने बीएसपी नूं छड्डता। बीजेपी पंजाब क्या देश दे विच एंटर ही नहीं सी कर सकती, आरएसएस पंजाब च एंटर नहीं सी कर सकती जे ये लोग उन्हां दा साथ ना दिंदे। जे ये लोग उन्हां दा साथ ना दिंदे तां पंजाब। उस तो बाद सर ऐसा ना करो, सुनो हुण सुनो। उस तो बाद ये लेके आए बीजेपी नूं, आरएसएस नूं इन्हां ने एंटर कराया पंजाब दे विच। कोई आरएसएस की गल पंजाब दे विच नहीं सी। आरएसएस पंजाब की दुश्मन जमात है, तुसीं लेके आए उन्हां नूं। उस तो बाद सुनो स्पीकर साहब, मैं बेनती करना चाहता, अज जिहड़ी आह 50 किलोमीटर आई है, उदों इन्हां ने
ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਬੈਠੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦ ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ 1977 ਚ 1998 ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਪਾਈਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1977 ਚ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ, ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ।
ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟਸੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਡਾ ਖੋਲੋ। ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਗਲਤ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਦੇ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਸੁਣੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ ਬੈਠੋ, ਸੁਣੋ। ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ। ਬੈਠੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤੜਫੋ ਨਾ ਵੀਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਬੈਠੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਡਰਾਮਾ। ਨਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਏਰੀਏ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ 77 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਲਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਲਟ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੜਫੋ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ऐसा ना करो, सुनो हुण सुनो। उस तो बाद ये लेके आए बीजेपी नू, आरएसएस नू इन्होंने एंटर कराया पंजाब दे विच। कोई आरएसएस की गल पंजाब दे विच नहीं सी। आरएसएस पंजाब की दुश्मन जमात है, तुसी लेके आए उन्होंने। उस तो बाद सुनो, उस तो बाद सुनो स्पीकर साहब, मैं बेनती करना चाहता, अज जिहड़ी आह 50 किलोमीटर आई है, उदों इन्होंने जदों जम्मू कश्मीर दे नाल अन्याय होया, जम्मू कश्मीर की धारा तोड़ के स्टेट नूं खत्म करके, जद आरएसएस ते बीजेपी ते अकाली दल की सरकार ने कट्ठे तौर ते राज दे अधिकार खोए, उदों अकाली दल किथे सी? उदों किथे सी सुखबीर बादल? सुखबीर बादल ने, स्पीकर साहब, सुखबीर बादल ने जद पार्लीमेंट दे विच सब कुछ हो रहा सी, जद पार्लीमेंट दे विच राज्यां दे अधिकार खोए जा रहे सी, चंदू बाजरा साहब
ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਬੈਠੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦ ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ 1977 ਚ 1998 ਸੰਜੀਵ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਪਾਈਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1977 ਚ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਬੋਲੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਟਸੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਡਾ ਖੋਲੋ, ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਗਲਤ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਦੇ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਬੈਠੋ, ਸੁਣੋ। ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੜਫੋ ਨਾ ਵੀਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਣੋ 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 ਸੁਣੋ, ਸੁਣ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਰੰਗਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਬੈਠੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਰੰਗਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। स्पीकर साहब, ऐसी 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 पंजाब दे सारे पार्टियां नु बुलाया, ऐसी सारे यार सुनो 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 सुनो, बैठ के सुनो। स्पीकर साहब, ऐसी सारिया पार्टियां नु बुलाया कि तुसी आओ, इन्हां नु कर लेन दो 5 मिनट शो। ये हुण सुन नहीं पा रहे, इन्हां नु कर लेन दो ड्रामा। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ